लेकिन जिस वेले दसिया वे कि तेरा सारा कुछ याद आ रहा, ठीक है, फिर तो मेरी दुनिया, ठीक है। ते हुन रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपको याद होगा 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब पूरा ज़िला गुजरात हिल के रह गया, जहाँ 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 3 मासूम बच्चे और उनकी वालदा को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। थाना ककराली का नवाही गांव शामपुर, जहां मैं आज उस घर में मौजूद हूं जिस घर में खून की होली खेली गई, और कातिल कोई बेगाना नहीं था, कातिल कोई दुश्मन नहीं था, कातिल कोई गैर नहीं था, वो अपना ही खून था, मासूम बच्चों का ताया था, जिसने बेगुनाह 3 बच्चों और उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया, तशद्दुद करके, डंडों के वार करके। आज मैं आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर इस घर के अंदर दिखाऊंगा, वो कमरा भी दिखाऊंगा जहां खून की होली खेली गई, और उस बदबख्त कातिल का कमरा भी दिखाऊंगा कि कैसे उसने दावा किया कि उसके पास कुछ नहीं था, भूख के हाथों तंग होकर उसने ये काम किया। आप देख रहे हैं कि कितने अरमान से ये घर बनाया गया, जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज भी सफदर हुसैन और मुनव्वर हुसैन जो थे वो इस घर में इकट्ठे रहते चले आए थे। ये मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने खूबसूरत ये घर जो था, ये कभी मोहब्बत, प्यार और हमारे जो माशरती सिस्टम है मशरकी लोगों का, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसका ये गहवारा था। ये मरकज़ी दरवाज़ा है जी उस घर का। मैं अभी आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ, जहाँ आप अपनी आंखों से वो मनाजिर देखेंगे कि कैसे ये हंसता बसता घर जो था उसको उजाड़ के जहन्नम बना दिया, किसी और ने नहीं, सगे खून। नाजरीन, इस वक्त हम थाना ककराली के नवाही गांव शामपुर के उस घर में मौजूद हैं और उस कमरे में मौजूद हैं जहां 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब को इस घर में एक खातून अपने 3 राज दुलारों के साथ महवे ख्वाब थी। 2 बेटियां और 1 बेटा, रोशान, आयशा और मरियम। इस कमरे में इन 4 पाइयों पर वो सो रहे थे। उन्हें गुमान तक न होगा कि आज ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, उन पर कयामत टूटने वाली है, और जालिम, कातिल, दरिंदा कोई और नहीं होगा, इसी घर के साथ वाले कमरे का मकीन, बच्चों का सगा ताया, जिसने उठकर इस पूरे घर की खुशियों को रौंद डाला। जरा एक नजर पहले आप दरो दीवार पर पड़े खून के धब्बों को देखिए। बेगुनाह मासूम जीते जागते बच्चों और उनकी माँ के लहू के फवारों को आप इस दीवार पर देख लीजिए, और वो फर्श अभी तक आपको कैमरा मनाजिर दिखा रहा है कि किस तरह लहू से रंगीन है इतने दिन गुजर जाने के बाद। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ, बड़े दर्द से मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे गुमान करूं, तसव्वुर कर लूं कि इस कमरे में मासूम बच्चियां और बेटा अपनी माँ के साथ लिपट कर सो रहे थे। ताया जो था और उसकी बीवी, वो इस कमरे में आकर उन्होंने मासूमों के, बेगुनाहों के खून से होली खेली। इतनी दरिंदगी, इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी बर्बरियत किस तरह कोई तसव्वुर कर सकता है कि कोई इंसान जिसके सीने में दिल धड़कता हो और वो किसी जानवर के बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा सके? क्या मैं और आप गुमान कर सकते हैं कि किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया के बच्चे को अजियत देके यूं मार सके? क्या जब सगा ताया और ताई, जो बच्चे जिनको प्यार से अपने वालिद का दर्जा देते थे, वालदा का दर्जा दे रखा था, जब वो इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, डंडों से बुरी तरह से इनके सरों को निशाना बना रहे थे, जब इनके जिस्म से, इनके सर से खून के फवारे फूटकर दरो दीवार को रंगीन बना रहे थे, तो मुझे बताएं, क्या उस लम्हे बच्चे तड़पे नहीं होंगे? मासूम बच्चों की सिसकियां, चीखें, फरियादें नहीं निकली होंगी? उन्होंने प्यार से और आंखों में हैरत से ताया अबू का से सवाल नहीं किया होगा कि ताया अबू, हमारा कसूर क्या था? आप हमें किस बात पर इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्यों? आखिर कैसे वो इंसान और उसकी बीवी किस तरह दरिंदे बन गए? ये कहानी तफसील से आज हम आपको बताएंगे। पहले आपको इस कमरे के मनाजिर दिखाना, तो जरा ये चारपाइयां देखिएगा। ये मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कि उस शख्स ने जो दावा किया था कि मैंने ये कत्ल क्यों किए, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, भूख थी, खर्चा नहीं मुझे मिलता था।
तो मैंने घबरा कर हालात से तंग आकर इन लोगों को इंतकामन मार दिया। आप जरा ये चारपाइयाँ देख लीजिए, ये कमरा देख लीजिए, और फिर हम आपको अगले कमरे में मनाजिर दिखाने वाले हैं कि उस शख्स का झूठ कैसे बेनकाब। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको दूसरे कमरे के मनाजिर दिखा रहा हूँ शामपुर में, उस घर में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में 2 फैमिलियाँ मुकीम थीं। बच्चों का वालिद मुनव्वर हुसैन जो कि बसिलसिला रोज़गार सऊदी अरब मुकीम है, और जो बच्चों का सगा ताया जो कि बाद में अब कातिल है बच्चों का, और उसकी बीवी, ये उनका बेडरूम है। जी, आपको पहले हमने मनाजिर दिखाए कि जिस कमरे में इस ताया ने और ताई ने खून की होली खेली बेगुनाह जीते जागते मासूम बच्चों और उनकी माँ की, वो कमरा जो था वो कैसा था, और जरा एक नज़र इस कमरे को देखिए। ये आपको आरास्ता बेड दिखाई दे रहा है जी, जहाँ पे वो मियाँ बीवी सफदर हुसैन और उसकी अहलिया इस कमरे में मुकीम थे। कमरे के मनाजिर देखिए जरा जी, ये आरास्ता शोकेस, ड्रेसिंग टेबल और पर्दे, और आप ये शानदार जो इनके रैक्स देख लीजिए, सामान से अटा हुआ ये कमरा है। और ये देखें ज़रा आप कि किस तरह एक शहाना अंदाज में इस कमरे में मियाँ बीवी के ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें हैं उनको देख लीजिए। से अटा हुआ ये कमरा है, और वो कैसे उस शख्स ने दावा किया कि जी मैंने इनको इसलिए मारा कि मेरे हाथ में खर्चा कोई नहीं था, और जो मेरा भाई मुनव्वर हुसैन है वो सारे पैसे अपनी बीवी के नाम भेजता था, और हम मोहताज हो गए थे भाभी के हाथों खर्चा लेने पर। जरा एक नजर ये जी पहले वार्डरोब भी देख लीजिए आप, कहीं से भी कोई निशान ऐसा नहीं मिलता कि इस कदर गुर्बत और अफलास का आलम था कि जी सफदर हुसैन के पास कुछ भी नहीं था, कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने घबरा कर हालात के सितम से तंग आकर बेगुनाह मासूम लोगों को मारा। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को एक चीज़ बता दूं कि जब मेरी हवालात में बात हुई मुल्ज़म से, कातिल से, मैंने उससे ये सवाल किया कि किस तरह आपने इतना बड़ा कदम उठाया। उसका ये जवाब था कि मैंने मजबूर होकर, हालात से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं 1 साल से सऊदीया से वापस आया हुआ था, मेरा भाई जितना खर्चा भेजता था वो मेरी भाभी अपनी अहलिया के नाम भेजता था मुनव्वर हुसैन, हमें खर्चा भी मांगना पड़ता था, थोड़ी थोड़ी जो ज़रूरत के लिए, कहीं आने जाने के लिए किराया भी लेना पड़ता था, तो भाभी के हम मोहताज होकर रह गए थे। यहाँ तक उसने कहा कि हमारे घर कोई मेहमान आता था तो हम उसको भी अगर तवाज़ो करनी होती थी तो उसके लिए भी हम भाभी के मोहताज थे। इस कमरे का मनाजिर दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये जान सकें कि फ़र्क, कि बड़े भाई को वाकई मुनव्वर हुसैन ने वालिद का दर्जा दे रखा था, किसी चीज़ की कोई हार, कोई कमी उनके बकौल नहीं। आपने कमरा देख लिया कि मुनव्वर हुसैन के अपने बच्चे चारपाइयों पर सोते थे, और भाई साहब जो हैं वो शानदार बेडरूम में बेड के ऊपर सोते थे। ये फ़र्क था जो हमने आपको दिखा दिया। नाज़रीन, हम सानहा शामपुर, जो ज़िला गुजरात की तारीख़ का एक अलमनाक, अफसोसनाक, शर्मनाक वाक़या है कि जिसमें एक ही घर में 3 मासूम बच्चों को उनकी वालदा के समेत मौत के घाट सोते में उतार दिया गया, और दरिंदगी से, वहशत से, बर्बरियत से हिलाकू हाँ चंगेज़ हाँ की रूहों को मात दे दी गई, और कातिल कोई और नहीं था, बच्चों का सगा ताया था। इस वक्त हम उसी बदकिस्मत घर के, जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, 2 भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे, उसके अकवी हिस्सा है ये। आपको एक खूबसूरत छोटा सा बाग पहले मनाजिर दिखा ले कैमरा, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ हमें आकर बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये आलीशान घर तमीर किया गया, और कभी ये खुशियों का गहवारा था, और वो सामने आपको अमरूद का पौधा, जिस पर ताज़ा अमरूद भी दिखाई दे रहे हैं, वो इस घर में है। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं क्या कहूँ, हर बार अल्फाज आज मेरा साथ छोड़ रहे हैं, वो बदबख्त के हाथों जो बच्चे कत्ल हुए, उनके वालिद मुनव्वर हुसैन, एक ऐसा बदकिस्मत बाप कि आज वो सारी ज़िंदगी परदेस उसने काट दी अपने बच्चों को खुशियाँ देने के लिए, और जिन बच्चों के लिए परदेस काटी, आज ना वो बच्चे, ना वफाशार बीवी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, तुहाडे भाईजान दा ये दावा सी, ये कहना सी कि मैं बच्चों नूं इस वास्ते मारिया, अपनी भरजाई नूं इसलिए मारिया कि मैनू भुख पई सी, मेरे को खर्चा कोई नहीं सी हुंदा, असीं भरजाई दे मोहताज हो गए सा, मंग के खांदे सा।
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਤੇ ਬਾਗ, ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰੂਦ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ Season ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਟੇ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੰਗੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ। ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਸਫਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਸਫਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਪ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨੂੰ, ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਕੋਲ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, UBL, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਬਾਕੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਬਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਫਦਰ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰੋਸ਼ਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ 2 ਡੱਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 2, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਸਾਂਝੀ, ਇਹ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 24 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਕੋਟਲੇ ਸਮਰਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਅਮੀਦਾ ਤੇ ਜਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, 12 ਮਰਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, 12 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਹੈ XLI 2017 ਮਾਡਲ, 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੌਦੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, 22.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਫਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ
ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਲ ਟੁਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਾਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਆਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਨੋਟ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ 4000 ਹੋ ਗਿਆ, 3000 ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10000 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ 10000 ਪਰਚੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਭਰਜਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਗਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਬੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉੱਠੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀ, ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਬੱਚਨ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਸਣ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫਿਰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ 8:30-9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਰ ਲੱਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਬੱਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਫਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਊਦੀਆ ਸਾਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਫਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਫੀਲ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ DPO ਗੁਜਰਾਤ ਉਮਰ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੇਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਦਰ ਹਸੈਨ ਔਰ ਸਫੀਆ ਬੇਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ DPO ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਾਮ ਉਮਰ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਔਰ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾਲਬਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਣੇ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी नाज़रीन, मेरे बाईं तरफ मुकदमा के मुद्दई तनवीर साहब मौजूद हैं। इनसे सिर्फ 1-2 बातें ज़रूरी पूछनी हैं। तनवीर साहब, मैं खुद थाने गया वहाँ जी, सफदर ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਨੇ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕੂਏ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜਬ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬ ਬਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜੀ? ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀयात डॉक्यूमेंट भी गायब किए? नहीं, वो इतने नहीं है ਜਾਂ ਬਿਲकुਲ ये सा मुकम्मल मकान तख्या नहीं हो सकता, अंदर ही अमन ठीक है, और आसी नहीं है, ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3-4 ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਸਾਏ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਾਚੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਨੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੱਕਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਰਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਆਖਿਆ, ਅੱਬੂ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਾਇਆ ਬੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਮਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ। ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲਪਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਵਕੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ 30-35 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਧੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਮੇਰੇ 4 ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ, 4 ਖੂਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਆਂ बीवी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। नाज़रीन, मैं आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बोलने से कासिर हूँ। मैंने कोशिश की कि सानेहा शामपुर जो ज़िला गुजरात का बहुत बड़ा वकूआ है, जहाँ आनन फानन एक हंसता बसता घर जो खुशियों का गहवारा था, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक खूबसूरत नमूना था, ये शख्स खड़ा है जिसने अपने बड़े भाई को वाकई बाप का दर्जा दे रखा था, और इसके बच्चों ने अपने ताया अब्बू को भी बाप का ही दर्जा दे रखा था। खुशियाँ थी इस घर में, मासूम बच्चे इस घर की रौनक थे, चहकते थे। ये खूबसूरत बागीचा और आप ये आलीशान घर देख रहे हैं, हर नेमत दुनिया की इस घर में मौजूद थी। और सफदर हुसैन ने, पहले मशहूर हुआ जी कि कोई प्लाट का झगड़ा था,
خرچے کا جھگڑا تھا، پیسے کا جھگڑا تھا. آپ نے منور حسین کی زبانی سن لیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. پھر کیا بچتا ہے پیچھے؟ حسد، جلن. کیونکہ یاد رہے صفدر حسین کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کی 2 شادیاں، پہلی بیوی اور اس کے بعد اس نے اب دوسری شادی کی، اس میں سے بھی بچے نہیں تھے. تو یہی گمان غالب ہے کہ صفدر حسین اور اس کی بیوی نے مل کر اپنے بھائی کے بچوں اور بیوی کو دنیا سے بالکل ان کا نام و نشان مٹا کر شاید اپنے اندر کی جو ایک حسد کی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد ہمارا کوئی نام بھی نہیں لے گا، تو منور حسین کا سلسلہ مٹا دیا جائے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقوعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ وقوعہ علامت ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ رشتوں کا قتل ہے، یہ اس گئے گزرے مادی دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا قتل ہے. کیسے کوئی اعتبار کرے گا؟ کس رشتے پر آپ اعتبار کریں گے؟ جہاں سگا خون جو ہے وہی خون کا پیاسا نکلے، جہاں خون سفید ہو جائے، جہاں آنکھوں سے رشتے کی حرمت، پیار، تقدس سب کچھ مٹ جائے، وہاں الفاظ کیسے ساتھ دیں؟ میں آخر میں صرف اس ویڈیو کے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را، یہ پیغام میرا معاشرے کے نام ہے کہ کھل کر ظلم کو ظلم کہیں، ظالم کی مذمت کریں کھلے الفاظ میں، اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہ ڈالا کریں کہ جی صفدر حسین کو خرچہ نہیں ملتا تھا، بولو جی نا انصافی ہوتی تھی، وہ جی شاید رویے ایسے تھے. جی آپ نے سن لیا منور حسین کی زبانی، کس چیز کی میں بات کروں؟ کون سا رویہ تھا جس نے صفدر حسین کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ بھائی کے بچے اور بیوی کو ہی مار ڈالے؟ چلیں، بڑوں کے ہوتے ہیں، بڑوں کی آپس میں 100 رنجشیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کا میں سوال کرتا ہوں کیا قصور تھا؟ اس لیے خدارا اپنے اندر یہ جرت پیدا کریں کہ ظلم کو ظلم کہیں، غلط کو غلط کہیں، درست کو درست کہیں. میں دعا گو ہوں اس شخص کے لیے، کیسے اس کو قرار آئے، اس کے پاس زندہ رہنے کا مجھے بتائیں جواز کیا ہے؟ ایک انسان ساری زندگی گزارتا ہے، پردیس کاٹتا ہے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، اس کے سامنے سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہے. اب ایک آس پہ یہ زندہ رہے گا کہ اس کو انصاف ملے. جس دن قاتل تختہ دار پر لٹکیں، اللہ کرے، تو پھر شاید اس کے کلیجے پہ ٹھنڈ پڑے. شاید دعا ہے آسمانوں کے رب سے کہ اس کو انصاف ملے اور وہ بے گناہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لہو کے قطرے رائے گانا چاہیں. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.